bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece var. Düşünür sevince uzak gözlü görünce yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Lay 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 için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gündüz gece vay. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece vay. Nay deşler eşimiz şimdi ýaly aşyk Wetel bir şarny bir goşgusunu gidiýär gündüz gece. Gündüz gece diýip ýaşy 49-da dolan wagty ýadan eken Allah can hemmemize tagaman bir ýoluň sonuny agry bilen memleketimize ulaşmany, ýurdumuza ulaşmany nesip eylesin, müýesser eylesin. Gän doganlar. 300 ýyl mundan başlan bu dawa Mahtumguly Pragyň goşgularyny, Seyit Nazar Seydiň goşgularyny bugün başlaýşy ýaly hem we bugünkü aýdyl boldyşy ýaly hem bugünkü günni oýanan türkmen halky bu ýaş nesli boşuna däldir, bideregine däldir ki näme diýilýär türkmeni dürtmeden bilmez. Allah Taala inşallah Türkmenistanyň halkyny tutuşy bilen gozgasyn, dürtsin we ýatdan çykarmaýlyn ki konstitusiýamyzda aýdylşy ýaly ýene-de ýatlaýar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddesinde näme diýär? 3-nji maddesi diýär ki hiç bir şahsiyet, hiç bir insan döwlet wezipesini eýelep oturmana özüniň malky mülki ýaly haky we hukugy ýokdur we konstitusiýa bize bu haky tanıýar. Ve elbette ki bu kyn günler ýyzda aljakdyr, kyn günler ýatda aljakdyr, zor günler. Ve dowam edelim. Bäde nazar Hudaý nazardan kän zatlary gördüm. Kän arzular hakim bolýar, bir hiç. İnşallah. Bu ýerde beruflar Paylaşın efirde onlar kyn görmeseňiz. ýagşylyga bakan barýar, ay gündür. Geler mandan bir hal owdur. Arman munýa görünýär. Gen görünýär. Gökden düşen adam de kim berçaýet berler bakan. Şeýle döwürler ananýarmy? Gözler takmaly o karanda.
arman bunu ya görürüm ya. Ya görmüyor. Hem Google'dan dinläp bilersiň diýildiler. Her 5-nji gün edilşi sagatda bir sagatlyk efirimiz bolýar. Meselelerden bir sagat içinde. Şu diýär, gurulýar. Konstitusiýadan aýdýas, kanundan aýdýas. Elbetde ki bu zatlar boşuna däldir. Hiç zat boşuna däldir. Her zadyň bir ugry amaly bardyr. Çerçek bolmaly. Mesela planlanmış diýip. Arman bunu ya görürüm ya. Yakama pul yani rekidiler. Yakama dostluktur yalan akalı. Anan yarın zebil hana kaçtanar. Kül kokayı bilen kövkün mahabar. Amin. Arman bunu ya görürüm ya. Kaç düşür yar çıkar şimdiki yari. Ah patrak boluplar erkler güller. Mağla juda meýdep duran çoğuluğun kän eller degen kitabım eller. Arman onu ya görürüm ya görürüm. Köçämede düýün dogran gaýja. Köçämeden gelin bolup geçenine. Anam yarın bek päleti ağ bolur ketedinden fiil edýänem içinde. Arman bunu ya görürüm ya görürüm. Denip gowy. Ýöne hasta gerçekli erkek bolsa ayarın ayar. Eğer denilip oturup erkekler özünün öňüňde aýylgyny ayar. Arman bunu ya görürüm ya görürüm. Ruhlar düşür ayağa aslında. Ýöne böyle iýler ýatmalar ýerde. Biten ýerine de gülüm kadary bugün bilinmese bilinen erte arman bunu ya görürüm ya görürüm. Yatan yeriniz ýakdy bolsun, beýnala daýlar imany hemra jaň cennet bolsun. Şu goşgurary okap, şu arzulary edip, siz hem wagtynda 50-60 ýyl mundan aýdyp geçdiňiz we bir-birini 70-nji 80-nji ýyllardan bilýäris. Bugünkü günni hem dinläp otyrys. Ediz radio dinleýijilerim, ediz muştaklaryň we bugünkü günni Türkmenistanyň halkynyň azy birligini hem görüp otyrys. Ýeňişe dogry barýandygyny hem görüp otyrys. Elbetde ki arada görünüp duran zatlar, sosial mediada bolup duran sözler, beýlekler oňa üns bermäň edildiler. Sadece Allah'a inanın, kalbinizdeki dilegi Allah'dan edin, o gün hükmen gelecektir. Hamana diğerler kâbirlerinize daşa yurttağı gürleyenleri dinlemeyin, daşa yurttağılar yenileme. Size diyeriz ki, onların özlerinin aydiyan erteklerine, onların özleri bir inanýanka. Sebäbi o ertekini aydiyanlar yurdun içindeki yurdy, halky kötäp berenlere garşy we şu taýda bir Mahtum Gulynyň bir goşgusy bilen dowam etjek bolýan edildiler. Ýakynda ömrümden çykdy we şonu zapys etdim, gelin birlikde dinläliň. O edildiler häzir ýekejem minut başlaýas. Akılsızdır, akıl gözler, zihirlenir, akıl bulunur, aklım köp bolsa. Bir tigitler kılıcına dayanır, namart tutabilmek olda şık bolsa. Arif kadın bilmez, doğusuz nadanlar, müşküldür ayrılıp düştü diyen namlar, bir akıl gedegen nadan diranlar, işten zıda düşür, iyille git bolsa. San vardır, azapsız olun pidadır. Her günün pikiriyle görün gedalar, hazlakın doldurun bir karar şağlar, bununla bir öğlenir, giyip köp bolsa. Niçe aktı dünya, sennet derler. Vardı puçfullu, boşgarlı ferler, yüzün soğuk, gep alışmalısın eğerler bir köy bilen yalçı doldu şep bolsa. Keramatlı medreseyi azamlar, yaptı kapısını göçtüm uğamlar, yaraşığa gelir dürlü tagamlar, dağıştan dören azıp kırplıgat bolsa. Namart korkor, bu çigdin adından, öýünü telmurur merdin badından, dertli gullar ömür salmak yadından lukmanını kılan yemin et bolsa.
Dert fiyat bolmadı, dert adam. Yesi aklı bir akılları yanlamadı. Meskin düşün, maltın ulu enreme, yüreğinle kan mustalar dip vurdu. Havol Mahtumulu Bahşe, Mahtumulu Şahir ve Üstayda ildeşler arada bizim Demokratik Vatan Türkmenistan Davata Kuramasının lideri Murat Kurbanov bilen edilen bir cemgiyet barada gürleşigimizden size bir audio yazgı dinletjek bolýan. Şu audio yazgydan dinläliň. Cemgiyet näme diýär? Sebebi cemiyet aktivistleri, cemiyet yani düşüncüleri, cemiyette senin rolün insafı olur. Çünkü 20% durmuşsun çok. 20% durmuşsun sen ağlım ol, sen taksist ol, sen yani dayıhan ol, o 20%. Ya onun ne kazanmak zorlu. Sen bütün ömrünü kazanıp kötülük gelmediler. Haçanı cemiyet kötü mü olsun? Haçanı cemiyetin içinde yani fundamental fikirler adamın kırbağ olsa, öz haklarını korumalı, öz cevapkarşılığını yerine getirmeli, öz beylik, cemiyetleri, içinden küçük topar cemiyetlerine katlaşmalı. Daha şimdi futbol cemiyet kurulmasına katlaşıyor. Beylik, balıkçılığı var, onunla katlaşıp, onu ilk gideyim, oradan öğreniyorum kaybelatları için. Bilimler ötüyor. Durmuş bilimler. Cemiyet bulanı adamın ağrına katlaşıkları ötüyor. Ağzı yeri birikliyor. Birikliğin olduğu uyuşun ya. Diye ki kucağında bir üleyse yani medeyse hemmeler var çok kayyalar. Toyadadan hemmeler var senin bayramçılığı diye. Şu ağzı yerin esas ve adaletinin esas fundamental cemiyetçilik. Cemiyet ötüşür. Cemiyet olmasa iyi verir görüp başlıyor. Ahlak kadın adına karşı başlıyor. Belki korrupsiya edip öyle kan dikkati belki şu oldu o dikkati yanlış yara kanunlarına okur. Cevapkarşılığına okur. Öyle yankı katlanırına okur. Eğer cemiyet üzülme olsa bizi diktatör durumu. Derler yerine koyarlar. Bir de kalkoz başta korrupsiyoner olup meselesini gezmez. Derler yerine öyle var. Kulu çıkarırlar. Şey bulmalı. Parayı çağırmalı. Bunu tutamadım. Şu zatları bir boyunla oynadı mı tutamadım. Yerine yarar. Ne şu cemiyet değil. Sen artın. Gelirlerin kutularına. Men ya polisiya emxime bir natija olsa bildi ki yönü çelit durunun kalıp sen doğruya. Senin çağın değil başkalar. 17 yaşlı. Aşavattan ya mardan o avaza din zamanı nedeniyle bir hep oğlunu o anar verme diye cimrit var. Yani küçülürlü adamlar var. Onun bilim düşüncesi bu. Onu değil olduğunda sen ne yapmış diye ama sen biliyor musun kanun yani? Ne yapacak şu başkana nimet yerine doğru ol ya adam. Arkasından arkada ol ya. Arkada cennettir. Arkada biri şu düşüncelerini öğren alıp bir hep çevirip korrupsiya edip tağlamalı yani. Şunun için cennet düşüncesi bizde üstlenmeli. Çıkışlarda düşünülmeli. Yoş. Cennetin içinde ötün sen vakit olur. Cenneti ötün sen yıkıtar. İlaf vardı senin içinde bir şu ilafı dekişi yermiyor. Böyle pasportunu dekişi. Dine senin Türk'ün ne her geldi. Senin Türk'ün benim Türk'ün oldu. Sen ölüyorum ama ben ölüyorum. Kaçana cennet olsa. Onun mesela şimdi size geldiğinde mi Varşava? Veya da diaspora oluyor. Yani birleşip bu diaspora diye Türkmenler Türk olması. Diaspora demek başka daşın yere İran cennet olması. Oraya özünü korumak için. Ha ildeşler kıskaça yığınlanışımızdan görüşmemizden Kurban Varşava'ya gelen vaqtda bir audio zapisimiz vardı ve bugünkü günü çöp atyan, her türlü gep atyan, sizi eyderiz, beyderiz, yoğderiz, gımınız çekeriz diyenlere Hüseyin Uğurlu'nun şarkısı bilen cevap verecek bolyan. Bana dönek demiş itin birisi diye.
Sağ ol oğlum, sağ ol. Ömrün uzak olsun. Allah'tan odacan inşallah kalbimizdeki, yüreğimizdeki dileklerimize, arzularımıza göre versin inşallah. Allahu Ekber. Görmemiş, ya dudak sürmemiş, seni bulmamış, vuracakmış bak ite hele, beni vuracakmış bak ite hele, beni vuracakmış bak ite hele. Bize atacak, öldürecek, yitirecek deyip görenlere değişti. Yığmış önüne, yığmış önüne, kokar tatlı canına, imzasını almış yanına, bekliyorluk taslar boynuna hele, bekliyorluk taslar bak ite hele, taslar bak ite hele. Sivas'ta kalan, Sivas'ta kalan, Anadolu'da kalan, Göktepe'li gidin, ölçünü alan, Sultanım yiğit olur mu lan? Yıkacakmış hele hele, ordu yıkacakmış gel hele hele, ordu yıkacakmış gel hele hele. Hayvan oğlu hayvandır. Vur hele hele, gel de mahsuni, vur hele hele, gel de mahsuni, vur hele hele, vur hele hele. Anha o ildeşler şu aydımını dinledik Mahsuni Şerif'ten. Beni vuracakmış bak ite hele, pehlivanlık taslar soytarının biri. Gel bizi vuracakmışsın, bizi yitirecekmişsin, bizi yoğatacakmışsın. Ki gelmezseniz biz vararız Allah'ın nasip edenden. Ve aziz ildeşler, aziz yurttaşlar dinlemeyin. Kim näme diýse gülüp geçin. Eger güllemek hem tehlikeli, apasny ýa-da Türkmençe näli nemerak boljak bolsa hayvat soňuňy elbederäk boljak bolsa sesinizi çykarmaň, arman ýöne diýişiňizi gysmaň edildiler, diýişiňizi gysmaň, diýişiňizi gyssaňyz diýişiňiz wagtdan öň döküler. Allah'a sığının, Allah'a ynanyň, Allah Taala bizi nesip bolsa soňuňa netije çykarjakdyr. Ve inanmaň ol ýalan gürleýänlere diýär ýene berat. Şonuň üçin edildiler bu derde diyen goşky bilen dowam etjek genede tebäri şu wagtyň özünde hem radio efirimizi berýäs, imi radio.pl Google platforma üstünden hem şol wagtyň özünde owa maraly garabymly diyen YouTube kanalımızdan hem şu wagt görüntü berip otyryz, izläp oturanlar adamlar sağ olun. Halkı oyandı, Suraycan, Doğancan, inşallah Türkmen halkı oyanar ve yurdumuza eye çıkarız, amin deyip yazıptırlar, kabul olsun dileklerini dediğilleşler. Yalın çekinmeyin, bugünkü günde bizim gürlemen oturanımız, bizim sessiz oturanımız bize hasken beter ziyan yetirer. Bugünkü günde biz dine aitmalı, dine gürlemeli, dine aitmalı ve gürlemeli ve günü gelen vakti cemlenişik bilerlikte yurdun içine gerek olsa barmalı vaktinde hem edaymalı işlerimiz ol gün hem yakındır Allah'ın nasip edenden ki
görüp otyruz, eşitip otyruz ýurdun içindäki ýagdaýlary, bolup duran ýagdaýlary we şu taýda bir bu derdi diýen goşgy bilen dowam edeliňe, derdimize derman yaratman, dert vermezmiş Allah Taala diye. Ve aramızda bar 200'lüler yok del. Olar hemişe bardy. 200'lerin yok vaktim var. Adamzat döräri bäri. Köne tälerin biri hem bolupdylar. Bular hemişe de bardy. Paylaşın efiri. Doğanlar paylaşın efiri gelsinler. Surajan havolun davet etsin, geri otirsin. Ayçık kocamız var olsa, Türkmenistan'a yetirecek sözleriniz var olsa. Türkmenistan'ın içinden görüp oturanlara köp minnettarlar aýdýar. Konstitusiýany okan, ýaltanma. Konstitusiýany alın, her bir magazinde ýerleşdirili. Şoň konstitusiýa welaýetimize päze çykaran hökümetiň özüne diýilýär. Ve konstitusiýada biziň halk bolup peýdalanýarjak gatyken razymyz bardyr. Hem peýdalanýar, hem ulanýar diýilýär. Şonuň üçin hökmeni suratda okan, kanuny haklarymyzy talap edýäs, nesip bolsa ýakynda inşallah uzak däl. Az galdy. Eziz Türkmen halky birleşeliň, herekete geçeliň, ýurdumyza çağrılarymyza eýe çıkalyň. Eýe çıkmasak ýitip gidýäs, ýitip gitmeden ziyada Allah'ın gazabyna uğraýas. Dowsaky bolýas, şondan saklalyň özüňizi diýilýär. Hem ahiretimizi pikir edeliň, hem bu dünýämizi. Ki Allah'ın şeriatyny ýerine ýetirip Allah'ın şeriatyny Türkmenistan'ın içine seyredip oturanlara köp salam, dinlep oturanlara köp salam. Allah'dan sizi korusun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Allah la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khudhuhu sinatun ve la nawm. Lehu ma fis semawati ma fil ardi yanzilu al-jaysh ve innahu alladhi bi'idhnihi ma khafatuhum ve la yaqutuna fi şey'in innaka la ma sha'a yasir kursi fis semawati vel ardi. Ayetel Kürsi'ni okan köp. Kul huvallahu okan köp. Aleyküm selam. Asas. Kesinlikle bolardı. Doğru aydın. Kas. Dua ayetel kursi okuduk. Sen biri beylekisine pasavat ediyor. Nâmet seni mix edip alıp parmalı olacak da. Mix edip alıp parmalı olacak. Dostum. İnşallah.
Türkmenistan'ın içinden dinläp oturanlar var, seyredip oturanlar var. Efirin teması karışık abi. Yaz aşağıdan istersen näme diýelik konstitusiýa uğruna, halk azbirlik bolsun, ýurdun içinde komitetleriň, milisiýaleriň, olaryň bularyň aýdýan sözlerini ünsürmän, seyretmän. Olar sizi köşeşdirjek, olar siziň ayağa galyp oturmagyňyzy görüp otyr. Olar Türkmen halkynyň ayağa galyp azy birleşmän, öň ýagyndadygyny görüp otyrlar. Şonuň üçin eýleşler, çekinmän, durmaň, gorkmaň. Hökümet korksun, hökümet korkýar zaten. Hem radyoda hem YouTube'da gidip oturan için şol bir radyony özümne "Wa aleykum assalam, adalet." Sağ ol, mehriban, Ataway başy yatan ýeriň ýakdy bolsun, imanlaryň hemra bolsun. Ve bugünkü günde ýene de şu aýtjak zadymyz, ey Allah'ım, hakykatdanam biz sana sığınýarys. Sebäbi biz sana sığınmasak, biz ýoldan çykmagymyz mümkin. Bizi sırat-ı müstakimden goý. Bizi ýalňyşyk hem bir ýoldan çykmagymyza ýa ýalňyşlyk etmegimize de mümkinçilik berme. Hey adamlar, о Аллах, поистине я прибегаю к твоей защите от того, чтобы сбиться с пути или оказаться сбитым с него, от того, чтобы самому допустить ошибку, не от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, чтобы самому допустить несправедливость, и от того, чтобы со мной поступили несправедливо, от того, чтобы поступать подобно невежественным, и от того, чтобы люди поступали так со мной или с нашими другими. Амин. Аллаху Акбар. Ýerleşler şu aýda ýene de aýdy otyryň, diýip otyryň we hakykatdanam bu inanmaýanlaryň içinde şeýleler bardy diýe. Haçan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Kur'any okan wagty onuň ýanyna Kur'anyň manysyny aňlaly, Kur'anyň hakykatyny diňläli diýmek üçin näle esmi üstünden gülmek üçin gelýärdiler diýe. Emma Allah Taala buyurýar, biz olaryň diye fikir etme ve akıllarına ve yüreklerine de eyle bir perde örttük diye olar ne anlarlar ne eşderler diye. Allah Taala хотя они и видят всякое знамение, они не верят в него. И когда они приходят к тебе, о Мухаммад, алейхиссалату вассалам, припираясь ложно и упорствуя в своем неверии, они говорят то, что говорится в Коране, или сказки первых поколений. Edil şolara erteki diýenlere inanmaň edildiler. Gürleýäne däl, gürle diýene bak. Ýöreýäne däl, ýöre diýene bak. Ve uzun inçe bir agyr ýolda Allah Jalla hemmemizi sağ salamat ýurdumuza, ýakynymyza ulaşdyrsun ve bu ortalykda biz görer ýaxşyny, ýamany, ikiyüzlüğini, erwedini, ýöne elbetde ki gowular has gowudur. Dünýä haçan durýar? Dünýä haçanla gowy adamlar bolýar, şonla durýar. Ve ýene de ildeşler, ýene de goşga dönjek ve Gurbanlaryň ýeriden 200'lüler diýen goşgusy bilen dowam edelim. Men bu fikrimde aranmaýan. Aslında beýmek näme diýip 200'lüler ananmaýan. Adamlar ýaşy Ýamany da var. YouTube'da oturan ildeşleri ýalyn. Olar ýaşap ýollar iýden aftarin. Siz düşünün. Şu erden. Ağzı birlik var. Nurcan apa, iki sana o tenkanyň gepler oturan gepi bilen ýöreýän zat däl, halk bilen köpçülik bilen ýöreýän zat. Sessiz oturan halk var bir giden.
oturuşuğa bile gelen doktorun tevap bilen daşlarına mehetten üstüne açıp ona vuran hakkının işler bilen kıymet eder şu hakta. Durmuşta köp dursun 200 yani. Şeyle duruşta köp dakikadım. Yöne bulun bari misli Examen. yapsınlar. Şey akıllı. Naha işte bütün dünyamız, bütün yaşayışımız her bir adamın şu barmak izindeki bolşayalık identifikatörü, her kimin özünün şahsi identifikatörü bolşayalı. Bu dünya duruşuna bir egzamen. Elbette ki her türlü adam görecektir. Allah Teala bizi sırat-ı müstakim üzere daim ve kaim eylesin. Allah Teala bizi kalbimizdakini dillerimizden çıkarsın. Kalbimizdakini aýtdyrsın. Çünkü zira ol yüreğimizdakini bilýändir. Hakykati hem yalanı hem bilýändir. Aziz tamaşaçylar, aziz dinleýijiler, ve şu aýda ýene-de siziň bilen paýlaşjak bolýan, size häzir ýetirjek bolýan şu aýda arada bir dinledik. Polyak diline bir aýdym. Polyak diline bir aýdym. Bir adamy halas edip bilseň şu dünýäde, bütün dünýäni halas eden ýaly bolarsyň diye. Czyli teraz będę odpowiadać trochę po polsku, że posłuchamy piosenkę, która ma taką nazwę Kto uratuje jedno życie, to uratuje cały świat. Słuchamy. Już nie zatrze światu wiatr, świadczyć będą o was drzewa. Chwila z nas wraz z wdzięcznością dla was śpiewa. Sprawiedliwi do was wołam, przybywajcie na wezwanie. Raz stoję na świadectwo, o ofierze miłowania. Dzieci Boga z duszą świętą, dzieci Boga z duszą świętą, dzieci Boga z duszą świętą, dzieci Boga z duszą świętą. Nie ma trumien i takiej ziemi, przesiąkniętej krwią narodu. Jedno życie, uratuje jedno życie, jakby cały świat ratował. Miłością, jedno życie, jakby cały świat ratował.
To ratuje jedno życie, jakby cały świat ratował. Demek, kim bir jany halas etse, bütün insanlygy halas eden ýalydyr. Kim ýagşylyk etse ki diňe ýagşylyk görjekdir hem bu dünýäde hem o dünýäde diýeni. Kaçtwasy üçin bagşlan aýdymyň konserde gidip zapis etdim. Konserde dinläp oturýan gaty hoşuma gitdi. İnternette paka gözläpýän tapyp bilemek, ýani hökmany suratda tapsam öňümüzdäki 5-nji gün pawtorkasyny berjekdirim. Hatda TikTok'da, YouTube'da da goýaryn aýratyn bir dinlärimiz üçin. Ve bugünkü günne şu gün ýerden turdum. O Haydaryň bir Haydar diýen aýdymy dinledim. Ýani Müslüm Gürses'ten ben melamet hırkasını kendim giydim kime ne diyen sözün manasında diyor ki melamet hırkası giymek ne mi demek diye. Melamet hırkası demek bir hırka mıdır ya üstüne bir yer midir diye. Öz baştak bir semboldur. Yani dünya nigmatlarından geçen özünü yukarı derecelerde yukarı vazifelerde görmezlik, bu dünyadan geçmeklik. Dine bu Allah'ın uğruna, hakikat uğruna, gowuluk uğruna, ýagşylyk uğruna, Allah'ın rızası üçin ýaşaýan, Allah'ın rızası üçin hereket edýän, Allah'ın rızası üçin bu dünýäden boşuna bir geçmeýin. Allah Taala eden amalymy bir görsün. Allah Taala bir kabul etsin amalymyza göre miwe bersin inşallah hem bu dünýäde hem o dünýäde diye. Gelin şonu dinläliň we şol uğurda dinläliň we melamet hırkasını kendim giydim kirayla adına şişesi taşa vurdum kirayla hayran taşa çaldım Yüzüne seyrederim alemi Çinlerim yeryüzüne seyreder seyreder yeryüzüne
hayran seyreder Güldürsen Nesimiye sormuşlar Olayım olmayayım o yar benim sana ne o yar hayal o yar benim kime olmayayım o yar benim kime hayal o yar benim kime Hayırdaşlar, Müslüm Gürses'in oğam yatan yeri yaktı olsun, nuru, mekanı, cennet, toprak olsun, yatan yeri yaktı, imanı hemra olsun. Ve ildeşler şu tayda Eranlı Türkmen Sahra'dan hemişe Emin Rasen dinleyedik ve bugünkü günde arada yakından gürleşip tanışmak müyesser etti. O çopon yigidimiz alay diyor çilip TikTok'ta görüyoruz, tanıyaz, koşku koya, Türkmen diline, Türkmen Sahra Türkmenlerinden Şondan Türkmen dogonlarynyň içinde bir okan goşgusy bar. Şonu dinleýän edilişler. güldürsen ağlan yetimi, hak rahmatı nurun seçer, ötten geçten yazıklıdan Resul cennet kapsını açar. Kaldırsan büdüren yerden, savulsan töhmetten şerden, tövbe alsan ol pirlerden Resul cennet kapsını açar. Yetim bir un yigit bolar, täp bolunça ağlap güler, halk bilmese halyk biler. Ağlan yetimi dindarsan, dirjen Mehmet yetim ağlar, göz yaşlar bagryň ağlar, eňiler ağlar, gülen yetimi ağlasan, sağ olun dostum. Hayırdaşlar, görüşümüz ýaly dinledik ve ýene de men şundan bir goşky dinlejek bolýan. Dowamında Hükümet zamanı ahir bolanla, bir näçe tokme kılmet zamanı ahir bolanla, alimlerden gider ılgat, şaharlardan gider adalet, zulmü artar, sagat zamanı ahir bolanla. Buğday tohum göğe uçar, alimlerden ilim kaçar, jahandan bereket uçar, zamanı ahir bolanla. Adam oğlu tire birbirine bolar hayre, murid hıtmet etmez pire, zamanı ahir bolanla. Sizin başa bela olur, dünyanın daşı kala olur, iyiliğin ağla olur, zamanı ahir bolanla. Oğul açay olun gözler, kıyı deneden oğul gözler, ova çaşar, haçar bozulur, zamanı ahir olanla. Padişahdan adalet gider, dervişten kanaat gider, zinanın hısalet gider, zamanı ahir olanla. Açı oğullan taş olur, doğana kaş olur, soğul veseler baş olur, zamanı ahir olanla. Mahtum bol kemiğine, şükret öten demine, haka ahlasın kemiğime, zamanı ahir olanla, zamanı ahir olanla. ay sağ ol, berekella ve ýene de şu taýda ýene de şu dostumuzdan dinlejek bolýar bir goşgyny onam alaýlyň da onam dinläýäliň ученых облегчает жизнь человечеству. değerli. Owa, bugünkü günde ýene de şol dostumuzdan dinlejek bolan goşgymyz başga bolup çykdy, emma biz welin näberli afterdan gelen bir goşgymyz bar. Şonu dinläýäliň edilişler ve kanagat çykaralyň. Zamana ahyry boldy ýöne. Kıyamet kopanak ve onu süýşürmek, onun wagtyny ýetelemek ki bendelerin elindedir. Allahu Teala bakarmys kullaryna. Bu kullar adalet dip dile getip başladylarmy? Allah'ın şeriaty gelsin, Allah'ın adaleti gelsin dip dile getip başladylarmy? Ki o kalbyndaky arzularyny
hasyl etjekdir. Ene belli afterdan sany hoş kıymyty bar ildeşler. Şonu dinläsimiz gelýär ýene bir gezek. Gördüm diye. Ağalar yalancı, hani dünyada, ayağının erkeği ulanı gördüm. Genne kıyıya, yarın üstüne, yarlarının müzdörlü. Duranı gördüm. İnne sıylamaya ine ağane, ağalar hem sıylamaya ineyni. Ak süt veren bir mehriban ineli, ağalar gördüm. Cihazı kâr, bu yalan şekilde. Format bilen sıylanan. 5 gün pul olan yeni yorgun dostunun üstünden gülünü gördüm. Netiresi büyüşlü önkü gelenler. Kakavat değişleri görmeyen ürünüm. Eğerinden ayrılışıp kâr gelinler üzgün. Biz böyle hayattan çıkaramadık. Hiç kime hayattan çıkaramadık. Fark adam hayattan çıkaramadık. Açılmaz bunlar. Gül olmasa sayramaya bilbiler. Короче, adamlar öyle tanışırken var şu. Yanan benneden Amlanma doğancığım, gelellere hoş geldin, gidellere elveda diye. Bu uğurda herkes hak ettiğini çekkendir diye. Her kime der, amlanma doğancığım, gelellere hoş geldin, gidellere elveda diye. Bu uğurda herkes hak ettiğini çekkendir diye. Her kime der, ne der, kişi ne der diye. Yani ziyan yok doğancığım ara. Birler näme biz harekete geçmeli. Biz bugün nesip olsa cemlenşip cem olup bugün akşam büyük bir zoom etme zoom. Haval diýeriş dostumuz Kerim'in sesini eşitdik ve ezildeşler kıynansak hem vaktimiz gidip bar ya ve azalıp bar ya yine de efirde yine de kalacak sebebi menden soňky bäze gruppada Imi radioda çykyş edýän dostumuz, Buryatly dostumuz gelýär. Buryatydan şonuň bilen birlikde dowam etjek. Ähtimal rus diline gürleşeriz. Ýene de goşgularymyzy dinlärs we olaryň goşgularyny dinlärs. De yatan ýere ýakty bolsun Sabartykovdan Vatan diýeli arkadaşlar. Yigite kom. Bu videoyu kurşundan aşıklar ya. Vatan
Vatan, vatan, vatan kalbimizde sen vatan. Hiç bir zaman çıkmadın kalbimizden vatan. Sevgililerimiz bilen, yakınlarımız bilen, dostlarımız, düşmanımız bilen. Ve edil bir yıl mundan, geçen yıl noyabr aylarına yazılan Atamrat Saparov'un bir goşgusy bilen paýlaşjak bolýan. Näme bolan bolsa, soňky döwürde näme ütken bolsa bildirmişde ýa-ni seredin. Diktator deminden gorkança halkym, geljek nesile näme diýer? Siyasi göreşden ürkenje halkym, geljek nesile näme diýeriz? Göreşsiz ömrümüz bilerek geçer, gittikçe hökümet kanımız içer. Bir gün iqbal bilen kepenimiz biçer, geljek nesile näme diýeriz? Bu ganhorlar ömür boyu dursalar, sözläni gana boyap ursalar, biziň geljegimize duzak kursalar, geljek nesile näme diýeriz? Duzak kursunlar, müňlerçe duzak kursunlar, yüzlerçe duzak kursunlar, bilsinler ki duzak kuranlaryň iň beýigi Allah'tır. Olara şeýle bir duzak kurar, pelegi şaşar inşallah. Ve izleşler hemmäňiz bilen hoşlaşýan, minnetdar. Sag bolun meni radioda dinleýäniniz üçin. Edil şu wagt YouTube platformasynda, Murad Garagunlyň platformasynda, YouTube'dan canly ýaýyn tremo efir alyp barýan. Şoňa geçin radioda siziň bilen hoşlaşýan izleşler. Sag bolun, salamat kalın, özüňizi gowy seredin. Allaha emanetçiniz izleşler. O izleşler siziň bilen görüşýäs, görüşmämize dowam edýär. Edil şuýda ýer jagymyzy çalışýas prosto. Sebebi alpbarjy ütkeýär içinde ýerimiz çalışmady, alpbarja ýer bermedi. Ýöne beri şuýda efirimizi alpbarjak dowam etjek. Ýene de bir salym dursaňyz garaşsaňyz, şu temalarymyz näme bolar? Orsiýetdäki bolturan ýagdaýlar, Rossiýa barada, Orsiýetde nämeler boldy, Orsiýetin töwerenäki respublikalar näme etdi? Şolar barada gyzgyn elden, hakykysyndan, özünden neştaýda Imi radioda, ýene şo Imi radiomyzy ütkäne emblemamyzy gapdarymyzda goýjak. Siziň bilen görümdeşligimize dowam etjek. Bana bir azrak wagt beriň izleýänler. 5 minut häzir gaýtyp gelýän. Hoşlaşanlar. Telefonum gerek. Ve eger şuýda näsiniz gelse, gelin bir ýyl mundan biz gepleşip degişip oturuşymyz bardy. Mälik bilen, Zat bilen muzykany öçürýän, sesini aýraýyn. Lütfen. Gelin. Beni görýändirsiniz. Aýnadan
Atara dediyendir. Söyleme sağ olsun, sağ olsun. Nравится, не нравится, терпимая красавица. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hemmenize gitçak şu goğum ýadylar. Şu Huýbaýhan ilan var. Şu Huýbaýhan o näme Huýbaýhan. Aýşat. Assalamu alaikum adamlar. Ol neme Fuyhan canavara beyt can yak oturman goňa rek. Selamun aleyküm hormatly vatandaşlar. Ýagdaýlaryňyz goňmy? Işler sagykmy? Alo, hemmenize salam ýigitler, kızlar. Assalamu alaikum adamlar. Normal sizden assalamu alaikum. Süleyman Bayramgaliýew diýeniň suratyny uratyp bilmär misiniz? Häzirden var şoňa her kim başardylaryndan var şeýle. Giriş edip adet bar demesek. Näme? Mende ýok häzir. Näme? Oui, o Süleyman aýtýanda ho. Näme olma, sizin bir ýaman habarynız ýok etken. Geçen elek farkadym. Primoy efir açamadyň gören bolsaňyz, şu ýerde farkadym özüm aýtdy şeýle çykdy. Ol näme çykdy? Şu saat 11-de zatdy. Maşgalasyna gowuşdy zatdy şeýle aýtdy. Bir şu arada aýtýan bolsaňyz da olagana adatdypdy, geçdi. Eneler hatta yürekli dam dinleýänsiz. Bu jahana janyn beren ediz, enedir ene, dünýä dursun diýseler de, eneler goraňsyz, bu dünýäniň magnasy ediz, enedir ene. Enenin sipayan başına kedelkar etmez. Enenin öpen maňlaýyny taqdir şor etmez. Eneler yüzü gülse bolmaz, kıyamet bolmaz, Hudaýa kefil duran ediz, enedir ene. Ene golu Lokmandır. Ene dili melhemdir. Eneler mehri dermandır. Dertillere emyondur. Dir sahir tapar murat. Eneler meger Hudaýa dengdir. Hakyň diýdaryny gören edil. Enedir ene. Edil enedir ene. Bütün eneler günü kutlu olsun dostlar. Dünýeden öten eneleriň de hemmesiniň jaýy cennet bolsun. Sag bolun dostlar. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. O ýigitler her kim her ýerden hakik aktivistligimizi görkezeli. Ümsüm oturmaly. Eger bolmasa goýaly. Bunu ýalar. Söyleme. Eýleşler, neştaýdanam görüşümi diýerler, dinleýäs. Ýatda dur, hiç kim ýatdan çykanak, hiç kim ýatdan çykarlanak we şu taýda aýdyljak bolýanlar esasan hem ýurdumyzda konstitusiýa barmy? Ba. Raýat grajdan kanuny barmy? Ba. Jenayet kanuny barmy? Ba. Näme üçindir biz hökümetten talap etmeli wagty kanuny hiç kimin ulanasy gelenok, emma welin sehel bir bende bir iş etse berin muňa derrek kanuny ulanýarlar. Diýmek ki halk bolup, jemgyýet bolup biz kanuny ulanmany we saýlap oturan adamdan veya adamzatdan hasap soramany hem başarmaly. Eger de biz gelecekde ýurtda ýaşalyň, ady bir erkany, gülowena peren ýurtda ýaşamany hem arzulayan, halayan we isleýän bolsak, biz öz kanuny haklarymyzy goramany we talap etmäni başarmaly. Erkime zat diýe, oňa da ýanky goşgymyzda aýdyşymyz ýalar, güni gelecek, karşıya geleceğiz. Elbette, inşallah. Ulu sözde tova, ýöne elbette barylmaly. Ki ucunda ölüm hem bolsa, bu zatlary ýola çykylan wagty ölüm gözeňine alynandyr. Başymyza her näme geljek bolsa gözeňine alynandyr. Ýöne bir nadanlyk edip, o Türkiýeden, Gorsetden, Azat Isakowdan başladylar. Azat Isakowdan başladylar. Oň ýüzünden dowam etdiler. Bizim bilinmeýänler näçe aktivist, patriot vatandaşlarymız edildi, goýuldy. O hökümet näme etse dasyn, näme duzak kursa guraýsyn. Edip biljek hiç sady ýokdur. Allahumme salli ala seyyidina Muhammeden ve ala ali seyyidina Muhammed. Три раза мектеплerde ну о чем говорят, а сами банят за критику диye. Бол я şu atmosferde hava okuyacak bolyan. Привет. Мы тебя ждем. Здорово. Мы тебя ждем. Нормально, твой эфир. Тебя главное, что буряты на тебя не обиделись, что ты вовремя не пришел. Мы тут сидим, разговариваем, общаемся с людьми. Я даже только что сказал, что будешь ты, что сейчас ты сюда придешь, и мы с тобой будем говорить на эту тему, что происходит в России, в республиках малых народов Не, мы сейчас Российской Федерации. поговорим о форуме
форуме свободных народов пост России. Окей, отличная информация, отличная тема. Ну, имеем час, можем поговорить. Так, сейчас. Окей. Так, ну для начала давайте послушаем бурятскую музыку. Давайте послушаем бурятскую Да. музыку. И одновременно давай с тобой тоже поговорим уже. Так, добрый день, какие-то бурята. Добрый день, какие-то бурята. 15 декабря слушаем музыку бурятскую. Ну да, если слушаю музыку. Ну, говорим мы-то, я-то в Ютубе сижу, в прямом эфире. Покажу тебя нашим слушателям. Вот, как это. Вот он, Есть, Зуртан, бурят. Но больше, чем на бурята, ты, скорее всего, похож на нашего туркмена, который родился в Красноводске или в Марах казахского происхождения, которые, к сожалению, уехали в Казахстан уже давно. Окей. Тема? Тема 9-й форум свободных народов пост России. Ага. И Сейчас я звоню до Андрея Григорьева, тоже его подключим. хочешь? Окей. Окей. Он едет автобусом. Ага. Связь может быть не эта, как его, я его сейчас быстро опрошу. Ну и заодно и узнаем, какая связь, когда люди едут горами и лесами по Унии Европейской. Он едет автобусом, короче. Да. Так. Так, и когда ваш митинг, где Навальный, свобода всем политзаключенным? Ой, я не знаю. 17 декабря у ворот посольства, улица Белведерская. 17 декабря у нас здесь мероприятие будет наше. Ага. Ну это, наверное, днем. Только время не указали. Но Free Навальный. Где Навальный? Говорят, что Навальный исчез. Не выходит на связь. Для нас, представителей национально-освободительных, Навальный это такой попутчик, можно так сказать. Но все равно он как-то, как и никак, но он тоже высказывался, боролся, может быть, и раньше времени вернулся, может, еще народ России не готовый к этому подниматься, или все-таки готов. Ну или он занят, Андрюха. Так, там гудок идет. Угу. Короче, он что-то сейчас печатает. Сейчас музыка закончится, сейчас я в радио в эфир выйду. Видишь, тут сейчас наши граждане пишут, в Нью-Йорке очень много активистов, и они с нами солидарны, и часто выходим вместе с ними на митинги. Уважение вам, буряты, и любовь с таким двойным сердцем. Большое спасибо, Рахмат, благодарю. Вау, ты даже научился слово «рахмат», молодец. Или это на бурятском есть такое слово «рахмат»? Не, на бурятском такого слова нет. Оно, может быть, есть, но оно не означает спасибо. Да, я читал там в Телеграме, в твоем чате, там кто-то тебе писал, Зуртан, когда будешь изучать бурятский, не знаешь бурятского. Дело в том, что, видишь, бурятский язык, он не такой, как русский, польский или другие языки, потому что он такой очень образный. То есть там, например, нельзя сказать. Так, мы сейчас в эфире, добрый день. Сегодня в эфире у нас гость, замечательный туркменский активист, правозащитник Сердар Таджанипесов. Он параллельно ведет эфиры на Ютубе, можете канал там, озвучить, как канал называется? Мыралы Гарагумлы. Ну, будет сложновато, конечно, может быть, но могут найти, да. Загуглите, подпишитесь. Да, и с нами будет Андрей Григорьев по аудиосвязи. Дело в том, что Андрей вот он как раз возвращается с 9-го форума свободных народов пост России. Сейчас немножко переименовали, говорят уже о свободных государствах пост России. 9-й форум уже по счету, первый был здесь в Варшаве
7-8 мая 2022 года, я на нем участвовал. Ну да, там мы с тобой познакомились, кажется. Нет, Серда, мы с тобой познакомились позже на съезде народных депутатов, съезде, который да. был в ноябре Да. 22 года, тоже позже. Ну, может быть, да. И, собственно, вот я считаю, что политические, значит, буряты обозначились именно с периода времени, именно с мая, потому что до этого можно было так сказать о том, что бурятское, ну, вот эти всякие движения, да, существовали какие-то, ну, в основном в интернете, виртуальные, то есть никакой партии, хотя были попытки в начале 90-х годов создать бурятскую национальную партию, они даже там какие-то удостоверения выдавали, еще что-то. Но дальше дело не пошло, там перепугались все вот эти вот бурятские наши деятели, там на них КГБшники надавили. Ну или же, скорее всего, были такие люди, которые просто сидели и портили воздух, находясь в этой коалиции. Вполне возможно, что люди были изначально, так скажем, подсунуты, потому что, ну, Гыбня, она везде, в принципе, опасалась того, что возникнут национальное движение стихийно, да, выйдут люди, природные лидеры, так скажем, и они заявят свои национальные права. И поэтому я вот, знаешь, с такой вот осторожностью отношусь ко всяким вот историкам, деятелям культуры и так далее. То есть, когда они какие-то политические заявления делают, да, вот у них уже есть определенный как бы бэкграунд, потому что в свое время КГБ набирало сотрудников из гражданских вузов, откуда? С исторических факультетов, с факультетов иностранных филологии. Да, то есть это люди, ну, а уже говорить про артистов, которые в советское время это было старого капитализма, которые знали, как подать себя, как продать там и так далее, то есть чего обыкновенные советские люди не умели делать, про них уже говорить невозможно. Ну да. И потом там, значит, в начале 90-х годов в Бурят произошла такая ситуация о том, что, значит, создали Всебурятскую ассоциацию развития культуры. Понял? И, значит, вот эта организация, она вошла в такой ныне несуществующую организацию, значит, народов, которые не были представлены в ООН. Была такая организация, то есть вот Туркменистан в ООН представлен, да? Ну да, это уже после независимости, да. Да, сейчас нам Андрей звонит, сейчас. Окей, подключай Андрея. Андрей, как связь? Да. Я тебе помогу. Ты нас слышишь? Сейчас мы на тебя отдельно микрофон наведем. И давай. Андрей, ты в эфире. Расскажи, как прошел вторая часть 9-го форума свободных народов России в Берлине. Хорошо слышно, да? Да, слышим, говори. Добрый вечер. Главным событием стало принятие декрета о признании нынешних административных границ. Право признания декрета о признании нынешних административных границ, существующих внутри Российской Федерации, в случае, если Россия распадется, они появятся новые встречи. Тебя слышно хорошо, Андрей, да, ты продолжай, это Сердар говорит. Да, Сердар, приветствую, уважаемые слушатели. Извините, пожалуйста, я сейчас нахожусь в дороге, поэтому связь может быть нестабильной. В принципе, было достаточно бодро, живо и действительно участники съезда, они обсудили, может быть, какие-то проблемы, которые уже неоднократно проговаривались, но тем не менее они были и остаются очень важными. Вот, например, вот этот вот вопрос границ, который я уже упомянул, он, конечно же, актуален, потому что как раз кремлевская пропаганда делает на это особую ставку. Они пугают людей тем, что грядущий распад, он может сопровождаться большой кровью по так называемому югославскому сценарию. Ну и представители национально-освободительных движений и регионалисты, которые присутствовали на
сепаратистов такой, скажем, задачи нет захватить побольше территории, а у людей есть просто задача остаться в своих границах, получить независимость, самостоятельность и развиваться уже вместе с соседями. Я просто напомню, что на предыдущем форуме были приняты декреты по денуклеаризации и демилитаризации вот этих вот будущих пространств, будущих независимых государств. То есть участники форума, в том случае, если они как-то получат власть в будущем, смогут влиять на ситуацию, они гарантируют, что все будет происходить по исключительно мирному сценарию и никакой крови не прольется. Ну да, я в свое время тоже подписывал эту декларацию о денуклеаризации. Но имеется в виду, что то оружие, которое останется на территории, значит, после развала Российской империи, оно, значит, будет передано в руки международных организаций. То есть, произойдет фактически денуклеаризация российского пространства. Ну, это, в общем-то, правильная идея. Некоторые, правда, там, из российской оппозиции говорят, что это, типа, очень дорого содержать всю эту систему. На самом деле нет. Собственно, вся российская экономика, постсоветская, так скажем, экономика, или даже позднего совка, она была заточена на то, чтобы производить как можно более дешевые оружейные, так скажем, плутоний и все прочее, составляющие ядерных, термоядерных устройств. И Россия, в принципе, она обладает достаточно замкнутой системой вот таких технологий, которые позволяют, в общем-то, ей дешево содержать, обновлять свое собственное ядерное вооружение. Но, кстати, вот закон о границах, это подписан он в рамках, конечно, того, чтобы, декларировать, что наши республики, они, по существующим даже конституциям, они когда-то были суверенные и независимые. То есть логика их понятная. Почему? Потому что, апелляция идет к тому, что Россия – это федерация, да, то есть это федеративное государство, не унитарное. Фактически оно, конечно, унитарное, но по структуре своей она является все-таки государством федеративным, и, соответственно, каждый регион он имеет право объявлять о своей собственной государственной независимости и суверенитета в рамках как раз вот тех границ, которые в свое время нарисовал Сталин. Другое дело, что, конечно, после объявления суверенитета и независимости в рамках этих границ, то есть Бурятия, она все равно будет претендовать на исторические земли по этническому именно признаку, мы возьмем все земли от Енисея до Амура, потому что, советская экономика, она обходила, так скажем, автономные советские социалистические республики национальные в плане строительства каких-то крупных промышленных объектов и так далее. Нам все равно придется взять наши исторические территории, которые у нас были отторгнуты в результате русской колонизации индустриальной. Но это даже очень хорошая тема, да. И получается, значит, сейчас одновременно идет борьба. Вроде бы мы друг о друге не знаем, но одновременно и страны Средней Азии, например, Туркменистан, или же те же самые малонациональные страны, которые находятся в составе федерации. Вы принесли нам очень хорошие новости, Андрей. Спасибо. Говорите дальше. Всегда, пожалуйста, и я добавлю, что предусмотрен механизм как раз обсуждения мирного территориального конфликта. İldeşler görüşümüz yani Rusya'nın halkları hem Rusya'ya karşı, Putin'e karşı, Kreml'e karşı görüşüyor. Десятый форум где собираются провести? Мы пока это не обсуждали, но там какие-то шумы возникли, просто я поэтому ставлю туда, я такой человек, продуман мирный и логичный механизм разрешения территориальных споров. Первое – это, собственно, переговоры непосредственных участников, стран-участников, которых касается какой-то территориальный спор. В случае, если переговорным путем не будет достигнуто ничего конкретного,
соответственно, страны признают право некого арбитра, международного арбитража, причем с привлечением стран НАТО и стран ЕС, ну, собственно говоря, разрешить этот спор и уже признать итоги вот этого решения окончательного, и уже дальше нравится, не нравится, но уже ничего не предпринимать. Ну, ты знаешь, Андрей, дело в том, что на третьем форуме, который в Хельсинкорге состоялся, там возникли технические сложности, и эфир не сохранился. Вот там я предлагал создать как раз комиссию, потому что именно к третьему форуму появились, значит, организации, которые, ну, как бы, значит, декларировали, там, допустим, не свою территорию, например, какие-то казаки Кубани, они там, значит, включили в свой состав полностью историческую Кабарду, Адыгею, да, возникли мощные территориальные споры среди дагестанских активистов, да, чьи там земли должны быть на равнине или в горах там, например. То есть и я уже к третьему форуму подготовил, значит, выступление, и основной идеей было создание при форуме, причем с финансированием, то есть с изысканием финансирования для этой деятельности, такую как бы организацию кадастровую, что ли, земельную кадастровую, которая бы занималась вот прямо на основе российской кадастровой карты, которая в интернете доступна, да, мы бы занимались, собственно, уже не просто рисованием каких-то карт, да, таких схематичных, а именно уже непосредственно с выделением каких-то участков определенных спорных. То есть мое предложение было такое, что каждая из, значит, организаций, состоящих в форуме свободных народов России, она дает свою карту, именно которая подходит к кадастровой карте, да, мы накладываем и смотрим, где вот пограничье, какие вопросы, какие проблемы могут возникнуть. То есть идея-то, она на форуме заранее была предложена, другое дело, что, естественно, на осуществление даже самых минимальных шагов там требуется несколько миллионов евро, но я считаю, что это необходимо и достаточно, значит, создание бы этой организации, оно способствовало необходимому и достаточному количеству, во-первых, образованных людей, то есть поскольку не каждая организация обладает, значит, такими полномочиями, да, чтобы привлекать в свой состав людей, да. Во-вторых, это бы уже позволяло, так скажем, нарезать определенные лакомые кусочки, да, и вот тем представителям, которые готовы вкладываться в развитие национальных движений, например, то есть мы бы уже, в принципе, на основании вот этих кадастровых карт определенным спонсорам, так скажем, независимости и суверенитета бы гарантировали определенные, так скажем, ресурсы, да, земельные участки, ресурсы, ну, чтобы это не было голословным. Потому что, ну, за что борется, значит, там, условный представитель бурятского национального движения, да, вот он сидит и не понимает, ну, за какие-то там абстрактные вещи, свобода, демократия, там, значит, и все прочее. То есть тут, ну, важно понимать, что не все люди там жестко мотивированы, идеологизированы и так далее, да, как вот революционеры. А что обыкновенным-то людям? То есть нужно показать обыкновенным людям, что он получит в конце концов. И, в общем-то, американская революция, она же ведь совершилась именно по этому пути. То есть американцы говорили, что вот вы не просто воюете, а каждый воин, ну, который выживет, так скажем, он получит определенный кусок земли в свою собственность. И поэтому шли в континентальную армию, особенно вот этот городской плебс, переселенцы активно сманивали за счет вот этой земли, значит, гессенских наемников и так далее. То есть это на самом деле хорошая конструктивная идея, но вот она как-то мимо прошла ушей многих. Но я рад, что на 9-м форуме вы его хоть в обрезанном варианте, но все равно озвучили. В принципе, идея не новая, об этом, допустим, постоянно пишут такие активисты, как Руслан Габбасов, представители Игиль Урала, да, вот татарстанского правительского изгнания. То есть почему? Потому что там вот эти вопросы
территориальные вопросы границы, они очень такие, ну, как бы принципиальные. Тем более, еще более принципиальные эти границы на Кавказе. Поэтому я вот посчитал, что идея, она достаточно хорошая и конструктивная, и, в общем-то, я думаю, что на каких-то следующих форумах мы придем к ее реализации, в том числе финансовому обеспечению. Зултан, я только уточню, идея все-таки, ты говоришь о другой идее, ты говоришь о том, что как раз чертить карты или какие-то там спорные земли, а тут как раз говорится о том, что вот эти границы Российской Федерации, которые защищены сейчас, ну, причем отмечается, что эти границы не идеальны, они, конечно, были следствием таких вот решений сверху очень часто, которые большевики те же самые притворяли. Но тем не менее эти границы сейчас занимаются на основу, и уже в случае распада объявляются неприкосновенными. То есть ключевая идея именно в том, что ничего там не надо. Но это решать потом в будущем политикам, но я понимаю, то есть это как таковой базис какой-то, да, для того, чтобы там представители, значит, колонизаторов не пугать. Но ситуация, ты видишь, в чем? В том, что практически так не получится. Я вот 100% говорю, что практически так не получится. Хоть сколько деклараций таких подписывает, практически это абсолютно не получится. Потому что за деколонизация без решения вопросов с колонизатором? И когда, извини меня, у тебя самые жирные куски своего тела срезали, и говорят, нет, вот давайте декларацию подпишем, что вы на них претендовать не будете. Ну, вот, мягко говоря, политическое самоубийство будет, если кто-то под таким, ну, подпишется и будет потом соблюдать. Ну, это некоторая политическая наивность. То есть в будущем, да-да. Ну, я охотно понимаю, почему такое подписали, потому что, ну, допустим, что делать с Крымом, например, да, что делать вот с этими оккупированными территориями, да, то есть они же, ну, Украина, да, они же, Путин их в одностороннем порядке включил в состав своей империи путинской, да, и империи одного Путина, так можно пошутить. И вот действительно, после освобождения что делать? Ну, то есть мы все признаем о том, что Украина, территориальную целостность Украины в рамках границ 91 года, да, вместе с Крымом и все прочее. А вот действительно, если распад произойдет России, да, и эти территории, они будут, так скажем, удержаны какими-то там правительствами вот этими, народных республик, так называемых, действительно, а что с ними делать-то? То есть Украина не сможет взять, оттяпать снова, вернуть под свою, значит... Нет. Еще раз уточню. Украинские территории это вообще не касается. Это касается тех границ, в которых Российская Федерация существовала на момент аннексии и оккупации территории. Украинские территории надо будет вернуть Украине, это единственный путь. Ну, для начала Украине нужно победить в этой войне, и я присоединяюсь к тому, чтобы Украина действительно в этой войне победила. К этой мысли мы, безусловно, эту идею поддерживаем. Другое дело, что, естественно, то, как границы лягут уже после того, как Российская Федерация развалится сама собой или развалится из-за действий извне, то я думаю, что там будет еще такой вариант, что нам придется договариваться, так скажем, национальным движением уже не между собой, так скажем, а с оккупационной администрацией. Вот этот вариант, мне кажется, наиболее перспективный, когда именно оккупационная администрация, она будет, уходя, так скажем, и передавая власть представителям национально-освободительных движений, вот именно эта оккупационная власть, она и будет, так скажем, медиатором этих решений. Я, в общем-то,
стратегически поддерживаю этот документ, хотя учитываю, что, ну, говорю о том, что тактически он, конечно, абсолютно неосуществимый, хотя, ну, тут как бы как точка отчета для действий между какими-то регионалистами и представителями национально-освободительного движения это неплохая точка. Отлично. Мы рады. Какие сценарии будут в итоге реализоваться, мы этого не знаем. Да? И это просто попытка уже сейчас вот еще на корабле определить некие правила игры, по которым это все будет дальше строиться. Да? Как раз предотвратить вот этот вот кровавый сценарий, который, в принципе, тоже не Кремль готовит. по максимуму как-то смягчить. Но понятно, что мы не можем заглядывать в будущее, мы не знаем, сколько еще продлится война и что в результате останется от России, как она будет распадаться, но, по крайней мере, представители национально-освободительного движения и регионалисты, они сказали свое слово, а вот давайте, ребята, все-таки ориентируемся на то, что мы уважаем границы конфликта. Ну да, чтобы не было бардака, чтобы не было никаких, значит, уже противоречий. Но я вообще, в принципе, я бы эту декларацию еще дополнил тем, что надо сосредоточиться сейчас на тех, значит, ненулевых вариантах независимости, да, то есть те именно помочь, все вот эти представители национальных освободительных движений должны сосредоточиться, например, на одном, на свободу Кавказа. То есть поехать на Кавказ и начать, значит, бороться, собственно, за независимость Кавказа. А уже потом другие регионы, после того, как Кавказ приобретет независимость в рамках там, Кавказской республики или отдельных республик кавказских народов, то потом уже очевидно, что развал будет, ну, то есть систему вот, провозглашения суверенитетов и развала, в общем-то, ну, то есть вот этой так называемой Российской Федерации будет уже не остановить. Аминь, аминь. Представителями Украины, людьми из Верховной Рады Украины, и они как раз вот, ну, как бы прогнозируют, что распадка может пойти по таким регионам, по хребтам, которые считаются, там, условно говоря, русскими. Вот, например, они в качестве одной из таких точек, по которой может пролечивать глубокая трещина национальности Урал. То есть, поскольку там есть тоже своя идентичность очень мощная, да, и поскольку они уже достаточно что-то потом, и то же самое говорится про Сибирь, про Дальний Восток, где эти процессы регионализма тоже очень будет. Но вот я как-то слушал, так скажем, выступления там представителей, значит, сибирского там какого-то движения, но я считаю, что это, в общем, это что-то очень похожее на вот, движение там казаков там, и все прочее. То есть они пытаются возродить какой-то мертвый проект, который еще и там в 18-19 году, когда там державники появились, за независимость Сибири выступали. Ну, что-то примерно такое же. То есть я вообще в этой, в принципе, хоть и поддерживаю то, что там русские какую-то могут свою регионалистскую, значит, идентичность приобрести, но это будет скорее как ответ, значит, на выплаты компенсации, да, Украине, там, контрибуции и всего прочего, да, на восстановление экономики Украины. То есть вот, ну, здорово, там, допустим, какая-нибудь Московская республика скажет, а мы за это не ответственны, вот, просите денежки у Сибири, там, у других там, этих коварных, злобных там азиат бурят, там, значит, боевых бурят Путина и так далее. То есть, и я считаю, что такой вариант тоже возможен, но вот именно в свете того, чтобы защитить свои какие-то финансовые интересы, конечно, русские регионы могут распасться и сказать, что мы вот не ответственны за политику Путина. Ну, такие тоже выкрутасы в свое время, значит, и Ленин совершал, да, для того, чтобы не платить по царским долгам там, и так далее. Ну, еще в 91-м при распаде Советского Союза тот же самый сценарий был, да.
Я даже знаю, чем или кем заплатят буряты. Мы, значит, вот меня постоянно из нее спрашивают, а что вы будете делать с русскими? Ну, вот, бурятское национальное движение. Я говорю, ну, мы сдадим их в аренду, наверное, украинцам на восстановление. Ладно, Андрей, благодарю за выступление, что смог выйти в эфир, ну, довольно там, в автобусе едешь, тяжело достаточно делать. Благодарю за эфир. Переходите, значит, на imi.radio.pl play и слушайте нас. Да, спасибо. Благодарю, Андрей. Спасибо. Да. Андрей у нас был с Татарстана, да, вроде бы? Андрей с Татарстана. Андрей придерживается позиции, значит, регионалистской. Ну, то есть имеется в виду, что распад России произойдет именно по регионалистскому сценарию. И действительно там, то есть я выступал с проектом «Бурятия от Енисея до Амура», объединение исторических бурятских территорий. Но не с точки зрения историчности, да, а с точки зрения просто экономической целесообразности. Потому что Республика Бурятия таким образом, она в советское время, вот, ну, у меня был отец экономист, причем он занимался экономикой именно вот республиканской. И, в общем-то, значит, я непосредственно там общался с многими экономистами, которые вот непосредственно, вот, собственно, с этими документами государственными работали, да, и вот они показывают так или иначе о том, что русское государство, оно систематически недофинансирует. Тиранию диктаторов во всем мире. Естественно, то есть огромные ресурсы выводились, при этом, ну, вот, собственно, регион он был бедный. Да. И, значит, то есть, ну, как по общеевропейским, по общемировым показателям. То есть, и естественно, что это потом в 90-е годы вызвало вот эту погоню за финансами, да, там, значит, были страшные там случаи, когда разворовывались вот эти все хозяйства, да, допустим, те же колхозы вот этими председателями, да. И он держал вокруг себя какую-то клику вот этих тех же бездельников, которым тоже что-то перепало. Но основная масса населения, вот с такими встречался, интервьюировал, они оказываются, ну, то есть, представляешь, сидели на скоте, на огромном количестве скота, там миллионы просто голов были, и они в 90-е годы голодали, потому что, ну, вот система распределения, да, вот этого 90-е годы, которая произошла, она вот выявила, что достаточно большое количество людей оказались вот вне рамок вот этого распределения, даже вот этого общего советского имущества. И поэтому, естественно, то есть, и вот все проблемы экономические 90-х годов, они были связаны с тем, что власти региона, при власти были русские, советские деятели, такой был Потапов, и он не допустил выравнивания тарифов с соседним регионом, с Иркутской области. И если бы он допустил это выравнивание, экономический рост был бы гораздо более мощный. Я говорю, что в каждом бурятском селе был бы маленький кирпичный завод, на котором бы так называемые Саша. Это однозначно можно отнести тоже другим странам тоже ближайшим, бывшим вот советским странам. Как вот период после Советского Союза развала, как там вот это все делилось, как советское, ну, вот это русское государство уже вновь образованное, как прибирало самые лакомые кусочки, да? Да. Ты можешь рассказать что-нибудь? Ну, коротко могу сказать, что за все это время, еще с начала 70-х годов, они уже построили себе трубу газовую до Москвы, которую уже и сейчас он хвастается, что свой российский газ продают. И это по сей день продолжается. И лакомый кусок – это газ нашей страны, который они просто продают на весь мир. И выдают за свой. И выдают за свой. И как только туркмены еще при прежнем Туркменбаше говорили, мы будем свой газ продавать через Иран, раз в Иране война. А Иран – это вечный союзник был путлеровского режима. Или просто не путлеровского, давай просто назовем этих кремлевцев претарианцами, которые решили, что они властелины мира, властелины этой территории. И как только вот
хотим мы что-то сделать даже сейчас, вот, например, они просто или не позволяют, или там что-то придумывают, делают. Каспийский шельф, это озеро, его трудно делить, там бла-бла-бла, нельзя пропускать трубу, и все, и еще до сих пор это используют. Они блокируют. Да, и одновременно имеет свою марионетку у власти, например. Что отец, что сын, которые сейчас сидят, и радует что наконец-то вот в России что-то уже вот произойдет, ну там народы уже встанут, там свой народ уже у них наконец там встанет, что захочется это. Украина уже наконец победит, может мы еще подключимся к этому участвовать. И наконец настанет конец этих всех диктаторов и этого зла. Мы просто сидим и не просто ждем и стремимся, делаем все возможное, чтобы дойти до этого. Дорога длинная, но думаю, мы уже подошли и близки к концу. Ну вот, например, пример той же Монголии, да? Сейчас вот там морозы у нас в Бурятии стоят огромные. У вас там 40 с чем-то, кажется. Да. То есть, причем они так наступили, что не отпускают. То есть, достаточно длительный период, и, естественно, там начинают происходить техногенные такие аварии. Ага. Есть некоторые села, которые, ну, вследствие каких-то, ну, причин, там им, ну, было дешевле или исторически, так они отапливались, допустим, электроэнергией. Да. Соответственно, там произошли какие-то техногенные аварии на сетях, или там что-то случилось с сетями, может, взорвали, а может, не взорвали, ну, может быть, халатность какая-то определенная. И то есть произошла целая череда таких аварий, и в итоге, значит, вдруг внезапно Монголию электроэнергию перестают поставлять в том количестве, в котором Монголия его, ну, как бы обязательно, то есть межгосударственные договоры, что вот Монголия закупает по такой-то цене, причем если взять нашу цену, там 3-4 рубля, то есть это для населения, для органов, для, точнее, бизнеса это где-то 6 рублей, ну давай возьмем 10 рублей, пускай будет, то в Монголии они продавали по цене 40-50 рублей за киловатт, то есть в 5 раз больше. При этом то, что Монголия возвращала, когда нагрузка падала, например, ночью, то они покупают за 2 рубля, то есть разница, представляешь, 20 раз. И при этом они еще построили, значит, на границе, прямо вот как граница, значит, построили такой огромный центр, в котором занимаются, значит, официально майнингом. То есть Монголия не добирает мощностей, вынуждена отправлять ее как бы обратно. Ну, так система устроена. И в итоге, вот, естественно, если Бурятия, допустим, обретет независимость, да, а у нас основные источники электроэнергии в Бурятии не сосредоточены, генерация, я имею в виду, то есть генерация в основном, мы забираем электроэнергию со стороны Иркутской области, там каскад ГЭС, и в зимний период для того, чтобы компенсировать, ну, в зимний период ГЭС, гидроэлектростанции, они меньше вырабатывают электроэнергии. И, значит, чтобы компенсировать, там огромные стоят ГРЭС, которые топятся вот этим кузбасским углем в огромном количестве. И мы, значит, дешевую электроэнергию забираем, ну, технически так получается, из Иркутской области по их тарифу, да, или по, ну, какому-то оптовому тарифу, а бурятам продают по цене, там, ну, считай, в 5 раз больше. Да? Да, вот помню, была такая ситуация. И вот смотри, такая же ситуация. И что мешает им тоже сделать то же самое? Да? То есть, ладно, Бурятия будет независимая, но электроэнергию мы вам будем продавать так же, как в Монголию. Понимаешь? И естественно, что, ну, нам, может быть, чуть-чуть стоит побороться и взять эту территорию исторически нашу, потому что Иркутская область это наша. Даже название Иркутской области это бурятская. Взять ее, да, для того, чтобы, ну, во-первых, обеспечить с точки зрения промышленности даже безопасность, потому что там замкнутый цикл, например, производства алюминия находится. И если мы говорим Енисейский бассейн, то там сразу стык, тоже крупный промышленный центр производства энергетики, да, это Саяно-Шушенская ГЭС, это вот каскад ГЭС там где-то ближе к Красноярску. Плюс огромное количество там заводов. Есть такой город Красноярск-19, в котором сосредоточена в советское время была система по производству, значит, по обогащению урана.
Понимаешь, то есть мы это все возьмем, буряты. Да, и значит в ближайшем будущем, как выходит с 9-го этого съезда или там сообщества, товарищества, да, малых народов России, то получается все-таки в скором будущем путлерскому режиму конец, и не только путлерскому режиму, вообще всей этой претарианской системе, которую они успели сделать как сеть. Естественно, то есть почему? Потому что наконец-то европейцам, тем же американцам, вот я почитал статью на телеграм-канале, значит, форума распространила о том, что вот что будет, если Украина проиграет, то есть Путин захватит Украину, да? И вот они там пишут, американские аналитики, что придется Америке тратить сотни миллиардов долларов, чтобы держать какие-то, значит, войска, значит, заниматься переброской стратегической какой-то, ну, стратегической авиации и так далее, для того, чтобы именно сдерживать Россию именно на границах непосредственно уже Европы, да? Учитывая, что европейцы, ну, я, конечно, считаю, что в Европе там нарастить производство там каких-то, ну, перейти на военные рельсы, да, ну, частично там, открыть, значит, производство удешевить, так скажем, производство вооружений вообще ничего не стоит. Собственно, в свое время, видишь, Европейский Союз, он же почему образовался? Там была такая комиссия по выравниванию тарифов. То есть, и, ну, я такой думаю, ну, а почему выравнивание тарифов, зачем? И потом, ну, производство оружия, то есть каждое государство, Франция, Англия, Германия, они так выстраивали тарифы хитрым образом, да, на уголь, на различные производства, да. Для чего? Для того, чтобы удешевить производство стали. Дешевая сталь, дешевое оружие. Да. И сопутствующие производства химические, которые производят пороха и так далее. То есть, если ты контролируешь тариф, как в России контролируется. Вот, например, Байкал — это не озеро сейчас. Да. Байкал — это водохранилище. Причем уровень Байкала там, он контролируется правительством Российской Федерации. Чтобы его спустить на какое-то количество сантиметров, там, например, да, нужно решение правительства. Понимаешь? То есть не просто так, не можешь там фьюзы открыть в Иркутской ГЭС, плати не для того, чтобы это. То есть почему? Потому что от уровня зависит вся система вот, выработки электроэнергии вот, по реке Ангаре туда ниже. Это как азербайджанцы прикалываются, я помню, было когда-то такой прикол, так как Каспийский шельф, там добывают еще и нефть с двух сторон, и Азербайджан, и Туркменистан, и Казахстан в том числе. И вот азербайджанцы так смеялись, мы, говорит, у них же есть частные компании, которые этим занимаются. И вот, говорит, вот мы, говорит, приходим, говорит, на нейтральную территорию, близко, говорит, туркменской территории, говорит, и начинаем, говорит, качать, говорит, нефть, говорит, оттуда, говорит, из этой, говорит, дырки, говорит, которая стоит. И видим, говорит, туркменских пограничников, говорит, но забираем спокойно, потому что знаем, говорит, они должны позвонить в Ашхабад, получить телеграмму, когда им скажут, идите, ловите, тогда, пока, говорит, они позвонят, пока эта связь заработает, пока им дадут команду, идите, ловите, мы уже, говорит, наполняли бункеры, закрывали эту, говорит, скважину, говорит, и спокойненько, говорит, уплывали обратно. Ну, учитывая то, что там, скорее всего, один пласт, так там... Ну, это слово просто сказано, да. Всю вашу туркменскую нефть уже высосали давно. Ну, нет, поэтому... еще не совсем. Ну, я шучу, конечно. Но сосуд ее, да, сосуд ее и из Малайзии, Петронс там находится, и Драгонойль, много очень иностранных компаний. Но некоторые, даже многие в последнее время, с 2018 года, из-за политики правительства, которые, вот, к сожалению, диктаторы, марионетки, все идет через коррупцию, через взятки и такое. Уже даже сами китайцы, сами корейцы или сами другие такие известные компании уже просто не хотят с ними работать, потому что просто идет кидалово и все. Ну вот, видишь, нам главное, представителям национально-освободительных движений, не допустить, чтобы вот, ну, вдруг такой же трюк проведут, как с распадом Советского Союза. Я просто являюсь сторонником такого советского диссидента Сергея Григорянца. Он там очень четко, кстати, расписывал вариант распада. То есть он говорил о том, что мы не думали, что в свое время они не думали, что КГБ возьмется
когда они начали вот этот проект развала Советского Союза, контролируемый, естественно, значит, что они возьмут нашу диссидентскую идеологию по поводу там демократизации там, и всего прочего, значит, и проведут не нашими руками, а руками своих марионеток, вот, которых они подготовили в течение вот этой перестройки, кстати. Да. Вот это, что молодежь там обучили демократии и так далее, которая отнюдь не была демократической, не была диссидентской. Они ее бросили, значит, вытащили вот этого вот алкоголика Ельцина, провели, значит, контролируемый распад, но при этом щупальца свои-то не оставили своих деятелей, вот, в Центральной Азии, например, в других регионах, например. Не оставили. Но уже, думаю, высыхают, и скоро будем обрывать эти их щупальца, и будем свободными, спокойными Тем народами. не менее, вот, по уровню контроля, например, да, то есть все равно так или иначе я считаю, что элиты, ваши элиты, туркменские элиты, там, узбекские элиты, они так или иначе больше ориентированы. Конечно, сейчас есть доступ, при деньгах, там, при огромных ты можешь и в какие-то другие страны, там, да, значит, эмигрировать, но там просто твои деньги не примут в цивилизованных странах. В Швейцарии, например, в США будут свободно, будут говорить о том, но и видишь, на примере Назарбаева видно, как он сидит в Дубае и все, в Арабских Эмиратах, которым насрать, откуда твои деньги, приходи к нам, мы тебя будем беречь, и деньгами своими будем пользоваться. На самом деле, я читал, что, да, в 90-е 2000-е годы, конечно, там арабы, Катар, там, Дубай и так далее, они там охотно принимали там любые деньги, то сейчас уже вот, некоторые, говорят, сталкиваются с тем, что, так скажем, уже банки требуют, значит, показать, что это деньги полученные чистые, законные. Ну и видишь, как наши диктаторы, многие очень умные, сидят уже за, не знаю, там, последние 12 или 13 лет, груду книг исписанных, которые просто заставляют людям, продают бюджетникам и другим организациям. Просто ты вынужден это купить. И представь, там какая цена, и у тебя как минимально 6-миллионное общество, которое вынуждено это купить. 6 миллионов экземпляров ты продаешь за раз. И все. И они таким образом хотят вот показать, что деньги у них настоящие, чистые. И вот в свете вообще, в принципе, обретения независимости, я говорю о том, что главное, чтобы гыбня вот эта, которая в ФСБ превратилась, она потом не перехватила нашу Либию, да? Что возьмут и тоже там создадут фиктивных, значит, этих, значит... Как в 85-м? Да, националистов фиктивных. Я уже, кстати, это наблюдал, потому что там были такие там так называемые бурят-монголы, там, которые, по-бурятски говорят, и вообще не такие, как я, которые вот там чтят наследие Чингисхана и все прочее. Ну, видишь, они-то, я подумал, что они не побегут, так они тоже побежали, короче, когда мобилизация случилась. То есть есть значит, украинские там танки и, значит, за путинские интересы умирать, они тоже, казалось, не хотят. Конечно, там какая-то часть осталась, но она что-то вдруг хвост прижала, и, в общем, сейчас в интернете и в каких-то других вещах их не особо видно. Но я заметил такое изменение немножко трендов. Но мы стоим перед новой эрой, и думаю, это все должны будут принять. И я говорю, чтобы не допустить того, как вот, например, Монголия якобы демократическое государство, да, по отношению, например, к Туркменистану, Монголия, конечно, ультрадемократическое государство, но многие эксперты говорят, что Монголия застряла в так называемой детской демократии. Да. То есть вот как песочница у детей демократия есть, и примерно вот такого же уровня. И не дала роста. То есть не произошло формирование каких-то мощных институтов, свободные там выборы абсолютно, то есть каждый может баллотироваться, но проблема коррупции. То есть вне зависимости от того, кто приходит, вся система пронизана вот такой коррупцией. Ну да, вот 70 лет коммуняги не потеряли зря, они этому хорошо всех обучили. При этом вторая партия, то есть их там две крупных партии, демократическая, вторая это МНРП,
Ага. Это бывшая вот эта партия, которая проводила репрессии, уничтожала элиту монгольскую. Коммуняги, в общем. Да, уничтожали бурят в огромных количествах и так далее. В свое время хотели там просились в состав Советского Союза, но там просто геополитика поменялась. Там были планы присоединения Монголии, значит, к Советскому Союзу, это теория перманентной революции. Но, опять же, присоединяя, нужно было ресурсы большие тратить для того, чтобы индустриализацию, что-то там проводить. И естественно, что это не было в планах русского фашистского государства, которое при Сталине сформировалось, а потом уже, так скажем, после того, как в Китае, значит, коммунисты установили власть, это уже такая торговля пошла. Почему? Потому что в свое время, значит, это же внешняя Монголия называется, которая независимое государство, а есть еще внутренняя Монголия, в которой монголов живет гораздо больше. И вот внутреннюю Монголию Сталин, тогда советские войска и монгольские войска, после того, как японцев прогнали, они оккупировали эту часть. И предполагалось, что Монголия она объединится, и там получится огромное такое государство на пол Китая, да, и внешняя, и внутренняя Монголия. Но Сталин внутреннюю Монголию Оккупировал. отдал, то есть туда зашли войска КНР. Это в каком году он их отдал? Это был 49-й? Значит, Значит, в тот момент он отдал еще этот наш Туркестан, где живут уйгуры, восточный Китай, Да. которых они поработили, сейчас колонии там проводят. Кстати, вот Восточный Туркестан, их лидеры, они погибли в Бурятии на самолете. Но очень То есть много... они летели как раз куда-то в Пекин или еще куда-то, и там... И, кстати, вот в прошлом году вот этот самолет, он там до сих пор лежал, то есть где-то на горе Кабани, куда люди ходили, смотрели. И этот в прошлом году или в позапрошлом году внезапно туда явилась какая-то, значит, огромная экспедиция, этот самолет полностью оттуда демонтировали, все, что можно было найти, видимо, там, пули, там еще там что-то, части от пули. Заметают следы. Да, то есть... 100-летней давности, 60-летней давности. В принципе, я более чем уверен, что какой-то интерес появился, потому что расследование того, не сбили ли этот самолет, значит, или там какая-то... Ну, конечно. Взрыв организовали, например, и так далее. То есть полностью там было все, там, то есть говорят, люди, которые, по обыкновенному туристу туда пришли, посмотреть, оказалось, что там полностью вообще, чуть ли не ландшафт даже изменился, для того, чтобы не осталось, так скажем, Следов, чтобы это сказали, что это сказки. Это, например, как было в Каракалпакстане летом в августе 2021 года, как после аннексии в России и в Украине, когда там просто народ вышел на улицу без оружия, без ничего. Мы хотим свою независимую страну, и их просто всех расстреляли перед парламентом, перед главным зданием, перед администрацией города, страны. Просто расстреляли, а потом начали смывать это все с асфальта, а как не получилось, и смыть тоже кровь. Просто эту территорию разгребли и заново там все постелили, и как будто ничего не было. Ну, они просто, значит, как говорится, прячут следы. В общем, концы в воду все пускают, чтобы лет там через несколько, там, когда начнет молодежь что-то говорить или искать, это сказки говорит. В случае вместо этого падения самолета, я, кстати, думаю, что это было сделано на всякий случай, как говорится. Потому что примерно те же в течение этих последних 10 лет у нас Улан-Удэ довольно сильно строился. Да. И они, значит, там в каких-то определенных новых частях города, значит, рыли котлованы для того, чтобы, так скажем, котлованы под здание. И под одним из, значит, этих девелоперских проектов обнаружили яму с человеческими останками, у которых были, значит, прострелены головы там, и так далее. Определенным образом. Там, еще и самолет подбили, и еще на зачистку пришли. И дело в том, что я сам в том районе ходил, и там, видимо, им обнаруживал ямы, знаешь, просто ни с того ни с сего. Иногда бывает у нас люди там выезжают, там песок копают себе, да, на машине подъезжают, там закинул, там, и так далее. Есть такие участки. В других местах, там, глину я, например, накапываю, да, можно там пару мешков накопать, увезти на огород, там какие-то дела сделать. И, это явно яма, она была выкопана
оттуда что-то было вынято, Да. вычищена, и она в таком же вот виде осталась, короче. Ну, то есть зачем закапывать, когда она там может сама закопаться, да, со временем. И я так представляю, что в это время как раз произошло зачистка именно вот этих мест, где были наши лидеры бурятские уничтожены, расстреляны, потому что, ну, ДНК-экспертизу уже никто не отменял, ты когда находишь останки, соответственно, там ДНК-экспертиза должна быть проведена и так далее. Ну, так ГБшники, они зачищали, потому что я более чем уверен, что остались, ну, не сейчас, но хотя бы там к началу 2000-х годов, остались вот эти палачи, которые расстреливали, и они, видимо, примерно указали, где что можно найти. При современных технологиях любые кости там до столетней давности можно определить там, по образу металла. Ну, так как нашли кость динозавра и определили, что он жил несколько миллионов лет тому назад, и даже нарисовали его образ, то, думаю, это вполне нормальная ДНК. И, ну, возвращаясь, вот, давай вернемся к форуму свободных народов ПОС России. Я, конечно, считаю, что эта площадка очень надежная, так скажем, то есть там случайных людей не выступает. Во-вторых, те декларации, которые там подписаны, они имеют под собой реальную силу, так скажем, то есть наши движения, они солидаризуются, естественно. Другое дело, что я вот последнюю декларацию, ну, я понимаю, почему она именно в таком виде подписана, для того, чтобы не возникали как раз вот эти территориальные споры в интернете, знаешь. И для Кавказа, кстати, это очень актуально. Почему? Потому что и для Кавказа, и для Игель-Урала, вот, ну, Татарстан, Башкортостан, это очень такая важная, четкая идея, потому что уже, ну, такие достаточно оформившиеся движения, знаешь, у которых там правительство знания есть, да, и вот они там заявляют, что мы там сторонники, например, там Большого Татарстана, например, да, которые там, мы включим земли там удмуртов, включим земли башкиров, включим земли, значит, чувашей там и так далее. Естественно, это может, ну, бардаку привести. И, естественно, те люди, ну, то есть, а у нас, позвольте, вот, касаемо бурятского национального движения, мы ни на чужие земли не покушаемся, так скажем. А какие-то регионалисты, ну, извините, если они бывшие колонизаторы, перекрашившиеся, да, в этих, каких-то там сибиряков там и так далее, их нету. То есть, когда мне говорят, вот я там сибиряк, там и все прочее, я просто поднимаю русскую статистику, где четко указано, что там 90% так называемого сибирского населения ныне это те люди, которые не в результате даже Столыпинского переселения, так, куда практически 400 или 500 тысяч загнали. Это люди, которые были переселены из, значит, территорий, оккупированных немцами. И когда военные действия шли, тут же там 30 или 40 тысяч деревень было на европейской части уничтожено. Их надо было рассовывать куда-то. И их выслали на промышленные предприятия как раз в Сибирь. И оказывается, что 90% современного сибирского населения, русского, некоренного, они являются потомками именно тех, которые приехали после 1945 года. То есть те, которые как бы сибиряки, там, которые там от момента завоевания жили, их нету. Либо они сбежали через Маньчжурию в свое время в 17 году, потому что, ну, ты понимаешь, что если 400 лет там эксплуатировал, насиловал, там, значит, грабил ресурсы коренного населения, ты с золотишком, серебришком был. Там не было такого, не было, чтобы в Сибири были нищие какие-то. Да. И вот они, естественно, им было на что свалить, они убежали все. Естественно, то есть то, что я их называю так, сталинской голодранью, вот этих представителей, и что получается? Что вот эта номенклатура сталинская голодрань будет вдруг под видом сибиряков там выступать за независимость Сибири там, и так далее. При этом они, естественно, что для нас условный сибиряк, который там говорит, что ну вот мы как федеративный орган там будем, там Сибирь, туда-сюда, да он еще будет хуже, потому что у него нет окрика с Москвы, у него не будет окрика с Москвы, да, вот эти олигархи московские не будут, значит, это, и у нас вообще что получится? Так они у нас весь Байкал продадут, выпьют. Понимаешь, эти товарищи? Да. Выпьют, продадут по всей Азии, короче, мы будем там сидеть возле
в состоянии, в пустыне, короче, и с пустым котлованом, значит, от Байкала, который, значит, весь выпили и продали там в Юго-Восточную Азию. Да. То есть, и в этом отношении, конечно, нам, как представителям национальных движений, важно еще и это не допустить, чтобы бывшие колонизаторы стали, значит, нашими там руководителями, да, какими-то, включали какие-то процессы там и так далее. А что же они могут сказать? Что, ну вот, посмотрите, вы же какие-то декларации там подписывали. Стратегически я понимаю, почему декларация подписана, но я бы сам ее, в принципе, тоже бы подписал, если бы пригласили на форум, если бы я мог тоже приехать, потому что, ну, ты явно сейчас в статусе таким. Ну, мы пока что не можем выехать из Польши, да. Да, а в Польше последний раз, ну, пожалуй, только Пономарев проводит форумы в Польше, а все остальные, естественно, в разных государствах. С другой стороны, для европейцев вот это очень понятная декларация, да? Ну, нужно же думать, на кого это направлена декларация. Европейцы и Америка, что... они в последнее время видят, что народы хотят свободы и борются против этого, и движутся, и их немало, и их большинство. Или же, например, просто взять пример. Мы видим сейчас Европу, население Европы, которое в 3 раза больше российского, по численности народов, например, населения, численность. 450 миллионов мы сейчас имеем в Европе, в Унии Европейской, и 120-140 на территории России, например, максимально. И то, надо учитывать, что... И то плюс с странами Средней Азии, там и что там еще. Что в реальности, скорее всего, население России меньше, чем Путин указывает, да. Потому что там были приписки. Во-вторых, в возрастном плане перекосы идут, там показано просто даже вот плохо. Потому что со сталинских времен только же уничтожение идет, тотальное уничтожение. Там другая ситуация, просто русские сейчас находятся в стадии накопления капитала, им, ну то есть, понимаешь, чем больше детей, тем, соответственно, и вариант того, что ты будешь постоянно нищий, он выше. Нежели чем ты одного. Но это неправильное мышление. Чем больше детей, тем богаче будешь. Это именно постиндустриальное государство. То есть, если ты в средневековье живешь, то это нормально. В Бурят тоже огромное количество детей было, и до сих пор вот те, которые живут натуральным хозяйством фактически, да, то у них большое количество детей, естественно. Почему? Потому что все свое есть. Да, проблем нет. Как бы иначе ты не выживешь на земле, да, эффективным ты не будешь, если у тебя не будет много дармовых, бесплатных, так скажем, работников. Но если ты живешь в городе, и ты являешься там, и как ты когда-то там вышел из такой огромной семьи, там 10-15 человек, как у русских была норма, да, то естественно получается, что, ну, ты видишь, что ты бедный был постоянно. То же самое в Европе, да, в той же Англии, например, там же плотность населения огромная, в той же Германии огромная плотность населения. Наша республика Бурятия, она больше, чем вся Германия по площади. В республике живет 1 миллион, даже меньше сейчас, 950 тысяч. Ну да, Википедия. А в Германии живет 80 миллионов. То есть, ну, понятно, что они там образовались не потому, что они там по 2 ребенка рожали в свое время. И у них сейчас идет вот этот другой процесс, так скажем, им уже не нужно столько людей для того, чтобы поддерживать свой социальный, социальный статус, уровень определенный, экономический и так далее. И они ушли в другое направление, не большим числом брать, а именно интенсификацией производства. То есть один человек теперь работает там за 10 благодаря использованию различных технологий и так далее. Плюс, естественно, он накапливает капиталы, то есть за предыдущих поколений, и он автоматически становится, так скажем, более обеспеченным, и он живет, и, соответственно, за счет большей обеспеченности он начинает дольше жить. То есть, он может, это же понятно. И вот у русских такая ситуация происходит, и они вымирают стариков там 30 или 40 миллионов. Понимаешь? Собственно, вот в той же Польше, например, почему они программы по ограничению абортов делают, да, по стимулированию рождаемости и так далее. Потому что к 2030 году в Польше будет 20 миллионов пенсионеров.
И это практически 40% населения. Правда, они прогнозируют о том, что там к 70-му или 80-му году, конечно, там большая часть вот этих пенсионеров, представителей бэби-бума, так скажем, 60-х годов, там, 70-х годов, они скончаются, так скажем, да, их не будет. Но делового активного населения станет мало. И, собственно, почему ПИС в прошлом году, они практически сколько там, 1 миллион, да, мигрантов пустили по рабочим визам в Польшу. Именно по этой причине. И сейчас я общался просто с человеком, да, он говорит, что вообще, в принципе, найти предприятия здесь в Польше, на которые требуются работники, иностранцы, вообще не составляет труда. То есть рынок труда здесь в Польше, он не закрыт полностью. И поэтому этот вопрос очень интересный, нужно его там, кстати, обсудить. И вот некоторые наши активисты, они, бурятские, они там пишут, вот, будет там независимость, ведь русские же уедут, кто работать будет? Ага. Вот такая вот. Всем нужны рабы, которые будут работать. Да, кто будет работать? Я говорю, что, во-первых, они уедут не потому, что не будет работы, а потому что колониальные предприятия закроются. Конечно, и закроются. Которые нас не пускают. И закроются, и люди сами уже должны будут на себя работать. Вот как ты говорил, например, что произошло в Америке, это 60-е или 70-е годы, когда у них произошла эта революция, и они уже стали на другой путь совершенствования, как сама Европа, например, в тот момент Германия. Смотри, хорошо, вот, допустим, женщина в свое время родила, там, допустим, 15 детей, да? Да. В 46 лет, вот как она выглядит, глубоко старый, дряблый человек, да, и, в общем-то, и жили недолго. Но и молодое поколение тоже нельзя выпускать из виду. Она, женщина, живет там 85 лет в Европе, да. В той же Японии они живут там 90 лет, средний возраст. Дожитие, так сказать. Да, или та женщина, которая рожает всего одного ребенка и, к сожалению, не доживает до 50. Мало таких случаев. Но это в нашей стране такие случаи есть, хотя и малое, но в последнее время мы это видим. Атмосфера загрязнена, газы выкидываются. Это сейчас, например, Туркменистан сейчас везде. Bloomberg это печатает, показывает, что там вот газы, выбросы метана в воздух большие, наравне с Америкой и с Россией. Там так маленькая страна, стоит наравне с Америкой и с Россией по выбросам метана в воздух. И им сейчас каждое все говорят, и вот надо это вот все закрывать, что-нибудь придумать новое, чтобы не загрязнять атмосферу, беречь природу, беречь атмосферу. Но, к сожалению, нынешнее правительство это не может сделать. Так что очень большая вероятность того, что не только путинский режим, но и остальные марионеточные правительства тоже скоро падут. И это век, наш век, эра, наша эра, и мы должны будем сделать свой этот вот последний решающий шаг. Свободу народам, свободу Туркменистана, но у вас, у туркменов, большое преимущество относительно всех народов, которые в России живут и хотят тоже независимости, суверенитета. У вас уже есть собственное государство. Вам нужно просто скинуть диктатуру, скинуть тех, которые под диктаторами находятся, вот эту всю клику, массу, так скажем. И естественно, что не допустить повторения диктатуры, какой-либо другой. И главное, вот как Монголия, не застрять вот в детской демократии. Даже вот, начнется коррупция, там, значит, огромная. То есть, я думаю, что, может быть, и поэтому некоторые диктатуры, они достаточно сильные, вот в том же, допустим, Венесуэла, Мадуро, да? Вот его чуть-чуть практически не скинули, да, демократическим путем, протестами, там, и все прочее. А что не скинули-то? А потому что элиты, которые вот там, ну, они так смотрят, ну, вот, понимаете, опять мы превратимся вот в государство такое вот, как, ну, как Монголия, да, например, с детской демократией, там, ну, с бардаком, да, там, с взятками, с коррупцией и так далее. Может быть, лучше пускай будет вот этот диктатор Мадуро, который там сидит, да, может быть, ну, то есть не будет бардака в политической системе. И вот это нужно у людей убирать, потому что стабильность, она фейковая. Вот мы когда делаем вот эти вот стримы, да, фейковая, вот недавно, стримы когда делаем, есть очень много разных предложений, и даже вот, например,
одно, которое даже, наверное, ему даже понравилось. Вот говорит, как только будет демократия и начнется новый строй, то надо будет ввести поправку в закон и поставить там такую статью. Если человек, который был президентом, будет баллотироваться второй раз и сделает все возможное, чтобы там сесть, то в законе должна быть такая статья. Кто этого второй раз баллотировавшегося или решившего там использовать свои силы на тот момент президентом, дать ему право убить этого человека. Даже такое вот уже людям в голову приходит, чтобы вот сохранить строй демократии, чтобы не было вот этого самопроизвола. Ну, ведь, например... Ситуация, ты видишь, какая вот. В той же Южной Корее, например, там же тоже, когда боролись с коммунистами, вот с этой там, социалистической заразой и так далее, на начальном этапе, они же тоже вынуждены были прийти к диктатуре, да? Но диктатура там, она зачастую была из-за чего? Из-за того, что вот этих чеболей, так называемые, ну, крупные производители, семьи крупных производителей, им было удобнее работать именно в этой среде, понимаешь? То есть, когда крупные корпорации существуют, им было удобно в этой среде. Когда уже рынок настолько вырос, что появилось демократическое движение в Южной Корее, ну что там произошло? Там с начала 80-х годов были мощные выступления студенческие. Там их тоже также, там, не знаю, убивали, гасили, там, вывозили, значит, стреляли, там, люди пропадали и все прочее. Да. Но, тем не менее, демократизация пошла, потому что чеболи ощутили, что да, сейчас мы из просто там региональных каких-то там производителей, которые по дешевке что-то производят, мы начинаем перерастать уже в международные корпорации. А требования к международным корпорациям, извините, если вы из демократической страны, то тогда вам рынок, допустим, Америки открыт, там, Европа там, и так далее. И вот демократизация, она пришла из чего? Из того, что люди жить стали лучше в Корее. То есть, если смотрим послевоенную Корею, когда люди богатыми просто считали, что он может поесть свинину и рис, белый рис, да, пришли к тому, что, значит, ну, Корея сейчас одна из самых таких высокоразвитых государств, высокий уровень зарплаты, высокий уровень образования и так далее. Так что тут есть множество способов, но, к сожалению, опасность вот этих, значит, ну, когда ты сидишь на ресурсах... Опасность, она всегда есть. Когда ты сидишь на ресурсах, проблема диктатора очень скинуть, потому что у тебя только ресурсы есть, у тебя нет производства, у тебя не развивается никакая там современная техника. Образования нету, да. Образование не развивается. Я бы хотел включить один стих туркменский, которому уже примерно около 300 лет, если не больше. Надеюсь, вам понравится. Такой короткий. Düşman geçebilmez şirketten beri, şerifin süvüş vardı hüneri, ömrümüze sarıp sürünsünni. Yağı olsa salır, sarılı teke, bizimle iyi olmak boşamalı yeke. Böyle oturuyunsa pul şeke, bir kılıcı dehmel erisinni. Şeydi diğer, kaynağı daşıp coş edip, bir 5 gün gezilip kömürlü hoş edip, Вот такой вот стих, которому уже более 300 лет, почти что от Средневековья, он дошел до нас, это великое счастье нашего народа, не только он, очень много таких поэтов, которые еще и в то время тоже боролись против зла и говорили, если надо воевать, то будем воевать, потому что военное... Мы, в общем, от рождения в крови имеем того достаточно. И я бы хотел всех поблагодарить от своего имени, что
И тебя, конечно же, Зуртан, что пригласил на свой Ну, радиоэфир. всегда. И продолжаем, да. И здесь... Да, и, ну, наверное, уже надо завершать эфир, потому что сейчас уже мы перебрали на 15 минут примерно отведенное время. Да, как бы... Так что, как бы друзья, сам- закончим гимном Республики Бурятия. Давайте послушаем. Открой там звук. Так, а где он тут? А он наверху красный, справа. Внизу, на этом, да. Вот это что ли? Нет. Вон. Вот Крути, это? да. Крути. А ты не включил, значит, музыку еще? Нет. Когда ты там открываешь, с колонки начинает петь. Вот. Всё. О. Это твой гимн, да? Да. Бурятский. Это инструментальная версия, Да. короче. Там. Я завершу эфир. Спасибо всем. Аллах эманатсыңдар, илдештер. Да. Завершаем. Аллах эманатсыңдар, илдештер. Победа за нами. Кутуш пиринки халкын кенесик болса.